تو پرابلم آف ایول کی وجہ سے آپ کے ذہن میں ایگزسٹنس آف گاڈ کے تعلق سے سوال آیا ہے نا؟ جی جی آیا تو پرابلم آف ایول کی وجہ سے نا، ریشنلٹی کی وجہ سے، ریشنلٹی کی وجہ سے آیا. اچھا ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے، مزہ بہت نہیں بڑا لفظ آپ نے بولا ہے. تو ہم ذرا ریشنلٹی کو دیکھتے ہیں. جی تو کیا ہے ریشنلٹی کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا؟ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کے پہلے کیا تھا سائنس کو نہیں پتا. اگر ہم فرسٹ کاز کو گاڈ مان لیں تو یہ بھی ایک ہائپوتھیسس ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ گاڈ ہے وہ کیا ہے. تو آپ کی لاجک یہ ہے نا کہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ وہ گاڈ ہے، میں کیوں مانوں گاڈ؟ لاجک تو یہ ہوئی نا، سمپل سی بات ہے. جی 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 بس اسی کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. دیکھیے وہ گاڈ ہو سکتا ہے لیکن وہ اسلام والا ہے یا کوئی اور ہے، کوئی ڈی ایس ساری ہے، کوئی سلطانی پرسنل ہے. آرگیومنٹ آپ نے دے دیا ہمیں. پھر تو آپ نام ایتھیسٹ نہ دیکھیں ہو نا حضرت، آپ نام پہ غور کریں نا. پھر تو آپ ایتھیسٹ نہ ہو. ارے یہ تو میرے اس طرف ذہن ہی نہیں گیا. اب دیکھیں میں 18 سال کا ہوں، آپ اتنے مشکل سوال پوچھ رہے ہیں. ارے بھائی ریشنلٹی کے اوپر بات چل رہی ہے، ریشنلٹی کے اوپر. میں ریشنلٹی کو مانتا ہوں سچائی. اب دیکھو اتنی آسان کر کے میں بات کرتا ہوں، آپ کو اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ریشنلٹی کی بنیاد پر خدا جیسے کانسیپٹ کو ہے نا، اس کو آپ نے اس پہ کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ خدا نہیں ہے؟ بس میری عقل میں نہیں آتا اس لیے میں نہیں مانتا. عقل کا قصور ہے میرے بھائی، علاج کراؤ. عقل کا قصور ہے. قرآن مجید کی آیت کے بارے میں جو سوال اٹھائے جاتے ہیں جی ان میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 سے 12 تک اس میں بیان کیا گیا ہے زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں. جی وہ بلیم کرتے ہیں پھر. مفتی صاحب وعلیکم السلام. کون آئے ہیں؟ پاکستانی ایتھیسٹ. پاکستانی ایتھیسٹ. جی بھائی. جی میرا قرآن مجید پر ایک سوال ہے. اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں ایتھیزم کب سے اختیار کیا آپ نے، کتنے سال ہو گئے؟ بس یہ کوئی 1.5 سال ہوا ہے بس. اچھا تو پرابلم آف ایول کی وجہ سے کی کیا؟ یہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر نہیں. پرابلم آف ایول نہ پوچھا کریں، پوچھیں پرابلم آف گڈ کی وجہ سے. اچھا تو پرابلم آف گڈ چل رہی ہے. تو پرابلم آف ایول کی وجہ سے آپ کے ذہن میں ایگزسٹنس آف گاڈ کے تعلق سے سوال آیا ہے نا؟ جی جی آیا تو پرابلم آف ایول کی وجہ سے نا، نہیں ریشنلٹی کی وجہ سے. ریشنلٹی کی وجہ سے آیا. اچھا ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے، مزہ بہت نہیں بڑا لفظ آپ نے بولا ہے. تو ہم ذرا ریشنلٹی کو دیکھتے ہیں. جی تو کیا ہے ریشنلٹی کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا؟ دیکھیں میں جو ہوں نا وہ سچائی کو تلاش کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، اسلام غلط ہے، ایتھیزم ٹھیک ہے. جو سچ ہے نا ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا صحیح چاہیے. ہے. تو ہم اسی پر بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. سچ کو پہچاننے کا کیا طریقہ آپ کے ذہن میں ہے؟ لاجک اور ریزن، ریشنلٹی. ٹھیک ہے، لاجک، ریزن، ریشنلٹی. آپ اتنے بڑے بڑے لفظ بول دیے آپ نے. آپ مجھے ایک واضح انداز سے بتائیں کہ مان لو ایک سچ ہے لیکن دو لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، دونوں لاجیکل بات کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ یہ سچ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے سچ نہیں ہے. دونوں کے پاس لاجیکل آرگیومنٹ ہے. اب کیسے مانیں گے؟ تو آرگومنٹ کو دیکھیں گے نا. کیسے دیکھیں گے؟ کون سا عقل میں آتا ہے وہ مطلب آپ کی پرسنل عقل میں وہ کیسے آ رہا ہے. تو بعض مرتبہ ایک آدمی کی عقل میں ایموشنز، اس کے اپنے ایموشنز کی وجہ سے وہ چیز زیادہ اپیلنگ ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ریشنلٹی ہے. اب کیسے آپ سیپریٹ کریں گے ایموشنز اور ریشنلٹی کو؟ وہ تو جیسے اپنا دماغ کرے گا، اب اس میں کیا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک لاجک دیتا ہوں کہ بھائی اس کائنات کا جو ہم یہ اس کائنات کے انفینٹ ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کائنات کو جب یہ آئی ہے 14 بلین سال پہلے، اس سے پہلے ایک دوسری کائنات تھی، اس سے پہلے دوسری کائنات تھی. میٹر ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا آیا ہے، بس یہ الگ الگ فارم میں سامنے آ رہا ہے. جیسا کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ایک میٹر ہے، کبھی وہ کسی فارم میں آ جاتا ہے، کبھی کسی فارم میں. اور ویسے بھی لا آف تھرموڈائنمکس ہے کہ میٹر اینڈ انرجی کین ناٹ بی کریٹڈ نور کین دے بی ڈسٹرائڈ. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، تو ایک لاجک ہے. تو آپ اس لاجک کو مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں، لاجک کو مانتے ہیں. ہاں اس والی لاجک کو مانتے ہیں؟ جی جی مانتے ہیں. میٹر کین نیور بی کریٹڈ نور کین اٹ بی ڈسٹرائڈ، اور میٹر جو ہے وہ انفینٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو مان لیا آپ ہو نے؟ سکتا ہے میٹر کریٹ ہو سکتا ہے. بگ کریٹ ہو بینگ کے سکتا بعد کریٹ ہوا ہے نا. نہیں بگ بینگ کے بعد. بگ بینگ کے بعد. اچھا بگ بینگ سے پہلے؟ وہ تو سائنس کو نہیں پتا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آپ سائنس کو نہیں پتا. دیکھیں میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا کہ ایک سائنس میں تھیوری جو ہے ملٹی ورس کی ہے کہ اس یونیورس کو کاز کیا دوسرے یونیورس نے، اس اعتبار سے جو میٹر ہے وہ انفینٹ ہے.
जी, ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन में आता है। लेकिन ठीक है। इसके बिग बैंग से ये कह देना कि फर्स्ट काज जो है वो गॉड था, ये एक ठीक हाइपोथेसिस है ये भी। ठीक है ठीक है लेकिन ठीक है, सुन लीजिए एक मिनट। मुझे एक जी बात बोल। बताएं कि आपने गॉड के नॉन एग्जिस्टेंस की एक लॉजिक पेश की कि भाई हमें नहीं पता, ठीक? नहीं, जब हम देखें वो देखें, अगर हम फर्ज कर लें कि फर्स्ट काज जो है वो गॉड है, फर्ज कर नहीं, लेते हैं। अभी वो बाद में करेंगे फर्स्ट। अभी आप ये चलें कह रहे हैं बात तो कि सुने। भाई, नहीं सुन लीजिए, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। अभी आप ये कह रहे हैं कि इस कायनात के पहले क्या था, साइंस को नहीं पता। अगर हम फर्स्ट कॉज को गॉड मान लें तो ये भी एक हाइपोथेसिस है, हमें नहीं पता कि वो गॉड है, वो क्या है। तो आपकी जी लॉजिक ये है ना कि भाई मुझे नहीं पता कि वो गॉड है, मैं क्यों मानूं गॉड? लॉजिक तो ये हुई ना, सिंपल सी बात है। जी 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 बस इसी को हम टेस्ट करते हैं, ठीक? ये लॉजिक है कि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं गॉड को क्यों, फर्स्ट कॉज को गॉड क्यों मानूं? तो क्या ये जरूरी है कि जो चीज आपको न पता हो वो मौजूद ना हो? देखें, मैंने आपको बता रहा था पहले कि फर्ज करें हम फर्स्ट कॉज गॉड रख लेते हैं। मैं किसी हद तक मेरी अकल में आता है कि फर्स्ट कॉज जो है वो था और कोई चीज थी, नहीं, हो पहले सकता इसको, है वो गॉड। हम पहले इस पर आ जाएं। इस उसूल को पहले हम सही कर लेते हैं। क्या आपका ना जानना किसी चीज के मौजूद ना होने की दलील है? ऐसा तो नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं। नहीं है, ठीक है। यानी ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जानते और वो चीज फिर भी मौजूद हो, राइट? देखें, अभी बात करने देना, एक बात करने, नहीं, एक ये बात। बात ही तो कर रहे हैं भाई, बात ही तो कर रहे हैं ना। उसूल को, हम, हमारे यहाँ बात होती है उसूल की बुनियाद पर, तो पहले उसूल टेस्ट कर लिए जाते हैं, फार्मूले सेट कर लिए जाते हैं। तो आपकी बात ये निकली कि आप ना भी जाने तो भी चीज मौजूद हो सकती है, राइट? जी जी, हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, अब आ आगे जाएं आगे आप। अब आगे आगे बढ़ते बात हैं। करने, जी जी आगे जी बात जी। करने दें। हम्म अब फर्ज फर्ज करते हैं कि फर्स्ट कॉज गॉड है, हम्म। तो मैं इस्लामिक बैकग्राउंड से था, जी तो हमने फर्ज तो कर लिया कि वो गॉड है। तो इस्लाम में जो उसकी किताब है यानी कुरान मजीद, तो हम उसको पढ़ते हैं कि क्या ये खुदा के अल्फाज हो सकते हैं जो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का नहीं क्रिएटर है। नहीं, ये सारे इमोशनल आर्ग्यूमेंट है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने फर्ज कर लिया कि गॉड है। अब इसमें रैशनल प्रॉब्लम बताएं, इमोशनल प्रॉब्लम नहीं। रैशनल प्रॉब्लम बताएं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है रैशनली? देखिए, वो गॉड हो सकता है, लेकिन वो इस्लाम वाला है या कोई और है, कोई डीएस हारिस है, कोई सुल्तानी पर्सनल है। आर्ग्यूमेंट आपने दे दिया हमें ना। फिर तो आप नाम एथियस्ट ना हो देखिए गए ना सर। हजरत, आप नाम पे गौर करें ना। फिर तो आप एथियस्ट ना हो गए पाकिस्तानी ना, ये फिर मर्जिद, तो बात है। आप अरे ये तो मेरे कर्म जहरी नहीं गया। अच्छा, हमारा तो मेरा एक पहले चले सवाल गए था, थे लेकिन आपने, खामोश रहे। मैं सवाल करने लगा था, आपने टोक दिया। एक कुरान मजीद की आयत खोली है मैंने। नहीं नहीं, रुक जाइए। पहले हम बात करते हैं कि जी, वो जो फिर फर्स्ट ये बात कॉज करने है, दीजिए मुझे, ये सुन करने लीजिए, देंगे। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भाई। ठीक है। फर्स्ट कॉज जो है उसके खुदा होने में, क्रिएटर होने में कोई रैशनल प्रॉब्लम है? है। हाँ, वो बताएं क्या है। तो देखिए, वो कैसे हम मान लें कि वो कोई कॉन्शियस बीइंग थी, और वो थी तो वो कहाँ से आई ना, ये भी तो तो एक आपको पता नहीं प्रॉब्लम ना, है। आप तो पहले ही कह चुके कि आपका ना जानना उसके मौजूद ना होने की तो दलील है ही नहीं। भाई आप ये कहिए मुझे नहीं पता, हाँ, नहीं पता, लेकिन तो ना पता 99%। होने से ये कहाँ लाजिम आया कि मैं मानूंगा नहीं? यानी ये तो तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एविडेंस, इग्नोरेंस है ना। यानी आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एविडेंस इग्नोरेंस है कि मैं चूंकि जानता नहीं इसलिए मानता नहीं। एविडेंस नहीं है ना सर, एविडेंस। एविडेंस ना होना किसी के मौजूद ना होने की दलील तो नहीं है ना। अब देखिए, मैं 18 साल का हूँ, आप इतने मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। अरे भाई, रैशनैलिटी के ऊपर बात चल रही है, रैशनैलिटी के मैं ऊपर। मैं रैशनैलिटी को मानता हूं सच्चाई। अब देखो, इतनी आसान आसान करके मैं बात करता हूं, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो आप रैशनैलिटी की बुनियाद पर खुदा जैसे कॉन्सेप्ट को, है ना, उसको आपने उस पर कैसे डिसाइड कर लिया कि खुदा नहीं है? बस मेरी अकल में नहीं आता, इसलिए मैं नहीं मानता बस। और अकल का कसूर है मेरे भाई, इलाज कराओ, अकल का कसूर है। अच्छा, एक आयत आयत है मेरे पास जी, अगर आप नहीं, इसका वो जवाब आयत रखी है अभी अपनी जेब में, बात अकल की है। आपने कहा मेरी अकल में नहीं आ रही, तो फिर हम अकल का इलाज करेंगे ना। अकल का इलाज आयत से नहीं होगा, अकल का इलाज देखिए, होगा अकल से। देखिए लोहे को लोहा ये काटता है, आपका लोहा बिल्कुल बेकार है, अब हमारा लोहा हथौड़ा भर के बरसेगा आपके लोहे पर। आप इसका जवाब दे दें, हो सकता है मैं इस्लाम में वापस आ जाऊं, क्योंकि जी। कुछ आयत हैं जो, हम्म
یہ سورہ فصلت کی میں آیت ایک نمبر چیز آپ سے کہہ دیتا ہوں پہلے ہی کہ جب آپ یہ بتا دیں گے نا کہ مجھے خدا کے فرسٹ کاز کے خدا ہونے میں کریٹر ہونے میں کوئی ریشنل پرابلم نظر نہیں آتی ہے، جینیوئنلی آپ اس کا اقرار کر لیں گے ایمانداری کے ساتھ، تو میں آگے بڑھوں گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ مجھے فرسٹ کاز کے کریٹر ہونے میں ریشنلی پرابلم ہے، تو میں کسی آیت پر آپ سے کیوں بات کروں؟ اس سے ویسٹ آف ٹائم. دیکھیں بات سنیں ہم بات سنیں نا. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری عقل میں یہ فرسٹ کاز آرگومنٹ آتا ہے کہ کوئی فرسٹ کاز ہوگا، ہو سکتا ہے وہ خدا ہو، لیکن ہو سکتا قرآن نہیں. آپ یہ کہہ رہے، آپ یہ بتائیں کہ اس اس میں کے کریٹر ہونے میں کوئی ریشنل پرابلم ہے؟ ریشنل نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے. نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اس کے اب کریٹر ہونے میں اب کوئی ریشنل پرابلم نہیں ہے، فرسٹ کاز خدا ہو سکتا ہے، ریشنلی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو گئی. کوئی مسئلہ نہیں. چلیں جی اب آگے لیکن بڑھیں. قرآن مجید کی آیت کے بارے میں جو سوال اٹھائے جاتے ہیں جی ان میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 سے 12 تک اس میں بیان کیا گیا ہے زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں. چلیں وہیں چلتے ہیں. سورہ فصلت آپ نکالیں یا میں اچھا پڑھ دیتا یار ہوں، میرے پاس بھی ہے. یار ایک بات بتاؤ. اچھا ٹھیک ہے، آپ 18 سال کے ہیں؟ جی 18 سال کے ہیں. آپ کو معلوم ہے میں کتنے سال سے اسٹریم کر رہا ہوں؟ نہیں، آپ تو کافی عرصے سے کیا آپ نے اس اویس اقبال کے ساتھ کی تھی، اس کو دھو دیا تھا آپ نے. ہم مانتے ہیں کہ ایتھیسٹ ہیں لیکن ہار گئے. وہ ہار گئے. سنیے آپ کو معلوم ہے کہ میں اسٹریم کر رہا ہوں کم سے کم 4-5 سال 6 سال سے تو لگاتار ہو رہی ہے. اس سے پہلے 2017 سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں ان موضوعات پر. ابھی 2025 ہے. 2017 میں آپ کی عمر کیا تھی؟ 17 میں 7 سال پہلے. ابھی آپ 18 کو ہو نا، 7 سال پہلے آپ 11 12 تو میرے بھائی ان موضوع اس سورت کے اوپر، سورہ فصلت کے اوپر ویڈیو میں 17-18 میں بنا چکا. ٹھیک ہے، یہ جو سوال آپ جس وقت آپ گلی میں چڈی پہن کے کرکٹ کھیل رہے تھے اس وقت میں ویڈیو بنا رہا تھا ان موضوعات کے اوپر، اور میں بات کر رہا تھا کہ اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس سورت میں بھی، سورہ فصلت میں. آپ یہ تو کہیں گے نا کہ بھئی، آپ یہ تو کہیں گے نا کہ بھئی 6 آسمان ہے کہ 8؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. اچھا چلو آگے بات آپ کرتے اس ہیں. کا جواب دے دیں، ہو سکتا ہے اس پر جو اختلاف ہے میرا وہ شاید ہٹ جائے. ٹھیک، رک جائیے، میں اس سورت پہ آپ سب سے پہلے چلتا ہوں. سورہ فصلت نہیں میرے پاس لکھی ہوئی ہے، اگر آپ کو نہیں میرے پاس بھی ہے، آ جائے. ٹھیک ہے. جی بولوں؟ بولے. ہاں بولے. اس میں کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مقابل ٹھہراتے ہو، وہی تو سارے جہان کا مالک ہے. کس کو؟ بتوں کو، بت آئیڈلز. یہ حارث سلطان سے لے کر آئے آپ ٹرانسلیشن اس کی؟ نہیں، یہ تفسیر ابن کثیر. یہ ترجمہ کیا کیا اس نے؟ بتوں کو کمالی ہو گئے. لا حول ولا قوت وتجعلون له اندادا. ہاں چلیں آگے بولیں. اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سب سامان معیشت مقرر کیا، سب 4 دن، اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے. انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں. پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا. ان میں بتایا جا رہا ہے کہ زمین پہلے بنی اور ستارے بعد میں بنے. زمین پہلے بنی، اس میں یہ کنفیوژن ہے آپ کو کہ اللہ نے پہلے بولا کہ اس نے وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، کہ زمین کے اندر پہاڑ بنائے، اس میں برکت دی اور 4 دنوں کے اندر، اور اس کے بعد وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا
कि आओ तौअन व करहन, उन्होंने कहा हम तौअन आते हैं, फक़ज़ाहुन्ना सबअ समावात, और उसने 7 आसमान का फैसला कर दिया 2 दिन में। क़ज़ाहुन्ना, 7 आसमान का फैसला कर दिया 2 दिन में। अच्छा, अब यहां आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला आगे कह रहा है वज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिहा, कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया, और हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया, और हमने, ये जो वाव है ये किसी चीज की तरतीब को बयान करने के लिए नहीं आता है, ये मुतलकन यानी किसी दो इवेंट्स हुए, उन 2 इवेंट्स को बगैर किसी तरतीब के बयान करने के लिए आता है। मसलन मैं ये कहूं कि भाई आज हमारी स्ट्रीम में पाकिस्तानी एथिस्ट और इसी तरीके से गोदी मीडिया आया, वो क्या नाम था उसका, गोदी मीडिया वाला। अब मैं और गोदी मीडिया वाला उसका नाम ले रहा हूं बाद में, पाकिस्तानी एथिस्ट का नाम ले रहा हूं पहले, जबकि तरतीब इसकी उलट थी, पहले गोदी मीडिया वाला आया फिर आप आए। लेकिन मेरा ये जुमला एब्सोल्युटली ट्रू है, क्यों? जो लफ्ज और है ये इवेंट्स की तरतीब को, ऑर्डर को बयान करने के लिए नहीं आता, बल्कि इवेंट्स हुए हैं इसको बयान करने के लिए आता है। जब अल्लाह ने ये बात कर दी कि भाई 7 आसमान को जो है, सारी चीजों को पूरे को 7 दिनों के अंदर, सबअ समावातिन, 7 आसमानों को 2 दिनों के अंदर उनका फैसला कर दिया। अब वो एक नई बात बता रहा है एडिशनल, कि वज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिह, कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया। इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन पहले बनी फिर सितारे बने, तरतीब की बात यहां हो ही नहीं रही। वाव का लफ्ज है, फा नहीं है, सुम्मा नहीं है। देखिए लिखा है फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा। ये तो आप तर्जुमा पढ़ रहे हैं, मैं इसी बोल रहा हूँ। वाव, अच्छा, फिर आसमान की तरफ, हाँ वहां ठीक है। सुम्मा इस्तवा इला समाई, कि फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। वहां ये कहाँ लिखा हुआ है कि आसमान को उसने सजाया सितारों से? आसमान की तरफ मुतवज्जा होने का मकसद यही है कि आसमान एग्जिस्ट करता था तो मुतवज्जा हुआ है ना। और उनको 7 करार दे दिया, और उनको 7, सुनिए, उनको 7 करार दे दिया। यहाँ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया, ठीक। मुझे ये बताएं कि आगे जहां कुरान ये बात कर रहा है कि उसने सितारों से सजाया, वहां पर फा दिखता है आपको, फिर या उसके बाद, ऐसा कोई लफ्ज दिख रहा है उर्दू तर्जुमे में भी? नहीं। और लिखा है ना जी, और लिखा है, और लिखा है, और हर जबान में, उर्दू हो वो अरबी हो, जितनी भी जबानें हैं, इनमें और एंड या वाव अरबी में ये तरतीब को बयान करने के लिए नहीं आता है, ये मुख्तलिफ इवेंट्स को एक साथ बयान करने के लिए आता है कि इवेंट्स हुए, दैट्स ऑल। उसकी तरतीब क्या थी इसका जिक्र इसमें नहीं है। चलो फिर गौर करूंगा मैं इस पर। हाँ, लेकिन अब गौर करने के लिए इन्होंने कहा था हज़रत इस्लाम में वापस आ रहा हूं मैं। हाँ जी, और अगर आप एक सवाल करने दें या आपके पास टाइम, बोले लास्ट क्वेश्चन है चले। हाँ, जो ज्यादातर बनु कुरैजा के वाक़े पर सवाल उठाया जाता है, ऊपर भी हमारी एक वीडियो है बनु कुरैजा के ताल्लुक से, मेरी पूरी एक वीडियो है, आप डालेंगे खामखी वो रिपीटेशन हो जाएगा ना, तो एक आप डालें, मेरा नाम डालें बनु कुरैजा, वो वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन है कि बनु कुरैजा ने यानी वादा खिलाफी की थी या क्या किया था उन्होंने? मैं अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वादा खिलाफी तो अपनी जगह है ही, उन्होंने मुसलमानों की तमाम औरतों को कत्ल करने का प्लान किया था, और वहां उस किले में पहुंच भी गए थे कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम औरतों को रखा हुआ था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन भी थी। अगर हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा की बहादुरी उस दिन न होती तो कितनी औरतें शहीद हो चुकी होती। ये जुर्म था। चलें ठीक है, मैं अभी जाके देखता हूँ। चलें जी, ठीक है। अल्लाह ताला सच्चाई आपको हिदायत की दे, तरफ सबका रास्ता हमवार करे। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है।